Toefl Training Center. Here, prepare for I.E.L.T.S. Take your book, prepare for I.E.L.T.S. We have come here for the skills and strategies of reading and writing. We have come here to the page number 2, not 1. Dear folks, we have come for the writing task 2. Writing task 2, very important, 9 marks, isn't it? Even few mistakes, 1 or 2 mistakes also, there are chances of you getting bit point for your point, 1 or 1.5 or 2 marks getting lesser. So what you have to do, you have to be very thorough with your writing. You have seen the checklist, what you have to do. Now coming here, you write the essay. After writing the essay, you have to read the proof, you have to go for proofreading. When you are proofreading your work, you should check for the following common errors, so types of mistakes. So various types of mistakes you may make. So after writing your essay, you have to check, proofread whether is there anything. There are chances of you may gain 1 or 1.5 mark or 2 marks because of your proof checking. And if you just leave it, then there are chances of you getting low mark. So coming here to the point over here, what are the mistakes you make? First is subject verb agreement. So what do you mean by subject verb agreement? If the subject is singular, the verb should be in singular. If subject is in plural, the verb should be in plural. See here, people takes I.E.L.T.S test for 2 main reasons. People takes I.E.L.T.S exams or tests for 2 main reasons. So what is the mistake here? People takes I.E.L.T.S test for 2 main reasons. People is plural. Takes is a singular verb. So sometimes people make a mistake by writing people's. No. People is plural. Maybe people apostrophe s, you can say, okay, it belongs to people, apostrophe s. Here, people is a plural. So, takes is singular. You add s to the verb, it becomes singular. So, you have to use people take. People is plural. So, you have to use the plural verb take. I.E.L.T.S test for 2 main reasons. See, subject verb agreement. So, here people, plural countable noun. It's a plural countable noun. You can count. And takes is singular third person. So what you have to do? Change to take. You have to change to take. So third person plural. So third person plural verb take you have to use, not takes. If only one. Ramu takes. Okay, Ramu is a singular. He takes. Fine. But people as plural, you have to use take. Hope you are able to get it. You have to see all the subject verb agreements, countable and uncountable nouns from the beginning to the end. The next mistake what you generally make is the word form. What is the word form, sir? Some people use I.E.L.T.S results for great purpose. Some people use I.E.L.T.S results for immigrate purposes. What is the mistake here? Immigrate. What does immigrate means? For immigrate purpose. It is a verb. So what you have to use? You have to use change into noun immigration. So immigration purposes. So it becomes a compound or 2 nouns. Purposes and immigration. So 2 nouns. Compound noun, it becomes 2 nouns. So here, immigrate is a verb, wrong word form. So you have to change into, see, the immigrate purposes is wrong, immigration. So you have to change to immigration. So word forms is very important, alright. A word, see, a word, any word, say, for example, we can say, office. Office is a noun. Officiate is a verb. Official, it is an adjective. Officially, it's an adverb. So you should understand what is the word form. Is it noun or a verb or an adverb or an adjective? What exactly should be used? You have to check in your
proofreading. What are the mistakes you make? So, two mistakes. One is the subject-verb agreement. Second is the word form. There are chances of you making mistakes in verb form and subject-verb agreement. Then, very important is the tense. So, third type of mistakes, what you make is tenses. Instead of using present, you sometimes use past, and instead of past, you use past perfect, present participle and past participle, sometimes active and passive. So, the tenses you may make quite a lot of mistakes. See, here, some people did I.E.L.T.S test in order to go to universities in English speaking countries. So some people did I.E.L.T.S test in order to go to universities in English speaking countries. So what is the mistake here? Did. So it is a wrong tense because some people did I.E.L.T.S test in order to go to universities in English speaking countries. So to go to universities in English speaking countries, it is a common happening. In the past it happened, in the present it happens, in the future it will happen. So something in the past, in present and future, if it happens, then you are using present tense. You don't say sun rose, sun rises, always rises, isn't it? Okay, something which is common in the past and present and future, which are regular to happen, then you have to use the present tense. So you have to use do. Wrong. Did is a wrong tense. Change to do. Present simple because this happens regularly. Right, sir? For example, he came yesterday. He has come yesterday. Which is right? He came yesterday. He has come yesterday. He came yesterday. He has come yesterday. He came yesterday. Past tense is used with adverb of time, yesterday. So you have to see very carefully the tenses. Then articles, that's the fourth area where you make a lot of mistakes. Instead of a, you use an. Instead of an, you use the. Sometimes you don't use the articles at all. So article usage, you make quite common mistakes you make. See, some people do the I.E.L.T.S test to determine their level of proficiency. So, some people do the I.E.L.T.S test to determine their level of proficiency. So here, the is incorrect use of article. You are not supposed to use it. The. Why don't you? Why is it wrong that you use the? Some people do the I.E.L.T.S tests to determine their level of proficiency. Proficiency means their level of their strength in reading, writing and listening and speaking. They take the test to check their level of proficiency. So we are deleting the because here tests, plural countable noun plus this situation is general. So something which is general, something which is plural countable noun, something which is general, then you are not supposed to use the. Something which is countable, something which is the situation is general, then you are not supposed to use the definite article the. So coming here next, the most important mistake you make is punctuations. Punctuations. What are the punctuations, sir? Comma, full stop, hyphen, semicolon, capital letters, inverted commas, exclamatory marks. So sometimes you go in for making mistakes in punctuations. So some overseas students do the I.E.L.T.S test before coming to Australia. What is the mistake you make? Even capital letters is a punctuation. Capital letter is a punctuation. In front of the name of the country you have to use capital letter, Australia. So Australia is written in small letter.
A is written small letter. Australia, wrong punctuation. So you have to change to Australia. The capital letter should be there. So use capital letters. Use capital letters for proper names and names of subjects that people study. Okay, then Australia, you should use the capital letter A. So it's also punctuation. So very important, my dear friends, after writing your essay, don't just be self-satisfied that you have written well. You just go in for a proofreading, allot certain particular time, maybe for at least 3 or 4 minutes or 5 minutes maximum, okay, 3 minutes minimum, to check and proofread what you have written. And the common errors you make is subject verb agreement, then word forms, tense, wrong articles, and punctuations. Of course, there are chances of you gaining 1 or nearly 1.5 or 2 marks because of all these mistakes which you make. And 2 marks out of 9 is almost 30%. Even if it is 1 mark, it is almost like a 15% mark you gain just by proofreading. Hope you are able to get it. Are you clear? Okay, one I.E.L.T.S taker is there. Let us ask her what the common mistake she makes, and generally in writing. And does she think that it is useful for her? Yes, please come, madam. And she is going to Canada. She is an I.E.L.T.S taker. Let us see what she understands. Hello, my name is Sindhu. I'm going to Canada in the next month. Most of the people do mistakes while writing essays. The most common mistakes are given here. Like mostly we use the subject verb agreement. Like we use the present verb in near the singular verb near the uh, plural plural noun, and we make mistake in the word form also. Like instead of using the noun, we may use verb or some other adverb or adjective like that. In the tenses also we make mistakes. For past tense, present tense, past participle, like that we make mistakes. And articles, like before an vowel word, we should use an. Like that we may make mistake in the and like that. And in punctuations, most people make mistakes in the punctuations, like punctuation marks and like the what to say, the capital words, capital letters, we may make mistakes on that. Thank you. During your writing task, you just spend some time for checking your. Yes, I request the one of the gentlemen who is taking his I.E.L.T.S test and who goes to Singapore, I believe, in this month. So, sir, what do you understand by this? Hi everyone, I'm Sundar. I'm taking my I.E.L.T.S examination here. Here I have learned some topic today about making simple mistakes in writing task in I.E.L.T.S examinations. So here the common mistakes what we make, it's like subject verb agreement, where people used to write a singular verb near a plural noun. So the second thing is the word form, where is misuse the word. Maybe the word maybe is in a verb or something else. And third thing is the tense. So it's about the past tense, present tense, what we use to write it out. So if the subject is in past, you should use only the past tense. You should not use the present tense. So the fourth thing is the wrong article. So where the comes, the right action. The fifth one is the punctuation. So you should use here, the example is Australia, where it is a country name. You should use a capital letter, first letter. So this is the thing I learned today. உங்களுடைய I.E.L.T.S
வகுப்புகளுக்கு அமெரிக்கன் IELTS வகுப்புகளுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். ப்ரிப்பேர் ஃபார் IELTS புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபார் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங். இந்த புஸ்தகம் உங்கள் பக்கம் 201 ரைட்டிங் டாஸ்க் 2. டாஸ்க் 2ல கட்டுரை எழுத வேண்டும். ஸோ இங்கே டைப்ஸ் ஆஃப் மிஸ்டேக்ஸ், என்னென்ன மாதிரி தவறுகளை நீங்கள் செய்வீர்கள். when you are proofreading your work, you should check for the following common errors. நீங்கள் கட்டுரையை எழுதி முடித்தவுடன் அதில் என்னென்ன தவறுகள் செய்திருக்கிறீர்கள் என்று ஒரு முறை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு சப்ஜெக்ட் வேர்ப் அக்ரிமெண்ட். சப்ஜெக்ட் என்றால் என்ன? எதை பற்றி நீங்கள் பேசுகிறீர்களோ அது சப்ஜெக்ட். வேர்ப் என்றால் என்ன? அது செய்கை செய்யக்கூடியது. இந்த சப்ஜெக்ட் எதுவாக இருக்கலாம். சப்ஜெக்ட் ஒரு மனிதருடைய பெயராக இருக்கலாம், ஊராக இருக்கலாம், ஒரு உருவமற்ற பெயர் சொல்லாக இருக்கலாம். ஸோ வேர்ப் என்பது வினைச்சொல், அதனுடைய அக்ரிமெண்ட் ஒப்பந்தம். உதாரணத்திற்கு தன்மை முன்னிலை படர்க்கை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன், செகண்ட் பர்சன், தேர்ட் பர்சன். தன்மைனா ஃபர்ஸ்ட் பர்சன், முன்னிலைனா செகண்ட் பர்சன், படர்க்கைனா தேர்ட் பர்சன். அந்த படர்க்கையிலே ஒருமை இருக்கிறது. ஹீ ஷீ இட்னா ஒருமை. அந்த ஹீ ஷீ இட்டு வரும் பொழுது, அவன் அவள் அது வரும் பொழுது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வினைச்சொல்லு கூட எஸ் சேர்த்தி கொள்கிறீர்கள். ஆனால் இந்த சப்ஜெக்ட் அது படர்க்கையாக வரும் பொழுது, ப்ளூரலாக, தேர்ட் பர்சன் ப்ளூரலாக வரும் பொழுது, பன்மையாக வரும் பொழுது தே என்று வருகிறது, அல்லது அமெரிக்கன்ஸ் என்று வருகிறது. அங்கே வினைச்சொல் ஒருமையாக இருக்க வேண்டுமா, பன்மையாக இருக்க வேண்டுமா? பன்மையாக இருக்க வேண்டும். ஸோ பெயர்ச்சொல்லுடன் எஸ் சேர்த்தி கொண்டீர்கள் என்றால் அது பன்மை. வினைச்சொல்லுடன் எஸ் சேர்த்தி கொண்டால் ஒருமை. ஸோ இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் people takes I.E.L.T.S test for 2 main reasons. இங்கே மக்கள் IELTS பரீட்சையை எடுத்து கொள்கிறார்கள் 2 காரணத்திற்காக. இதில் என்ன தவறு? people என்பது பன்மை, takes என்பது ஒருமை. வினைச்சொல்லுடைய எஸ் சேர்த்தினா ஒருமையாகிறது. இஸ் ஒருமை, ஹாஸ் ஒருமை, டஸ் ஒருமை. ஸோ இங்கே பன்மையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே எஸ் வரக்கூடாது. ஸோ people plural countable nouns, இது பன்மை எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொல். and takes singular third person. takes என்பது படர்க்கையிலே ஒருமை வினைச்சொல். ஆகையால் take தான் வர வேண்டும். change to take third person plural. அப்ப people கூட is தான் people கூட என்ன வர வேண்டும்? are தான் வர வேண்டும். people கூட என்ன வரணும்? have தான் வர வேண்டும். has வரக்கூடாது. people கூட have are தான் வர வேண்டும். is வரக்கூடாது. people கூட have தான் வர வேண்டும். has வரக்கூடாது. people கூட do தான் வர வேண்டும். does வரக்கூடாது. ஆக இப்போ நீங்கள் people கூட eats வர வேண்டுமா, eat வர வேண்டுமா? eat தான் வர வேண்டும், eats வரக்கூடாது. ஆக people கூட takes வரக்கூடாது, take தான் வர வேண்டும். அப்படி இந்த நீங்கள் எழுதக்கூடிய கட்டுரையிலே அந்த எழுவாயும் வினைச்சொல்லும் ஒற்றி போகிறதா என்பதை நீங்கள் நன்கு பார்க்க வேண்டும். ஏன்னா அநேகமாக நீ எழுதக்கூடிய கட்டுரையிலே எழுவாய் அதிகமாக வருகிறது. எழுவாய் என்றால் என்ன? எதை பற்றி பேசுகிறாயோ அது சப்ஜெக்ட். அந்த டாபிக்கல் சென்டென்ஸ், டாபிக்னா என்ன? அந்த டாபிக்னா எந்த டாப்பிக்கை பற்றி கட்டுரை எழுதுகிறாயோ அதுதான் சப்ஜெக்டாக வருகிறது. அந்த சப்ஜெக்ட் செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் வினைச்சொல்லாக வருகிறது. அப்போ அந்த வினைச்சொற்கள் ஒருமையா பன்மையா என்பதை நீங்கள் நன்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்போ ஒருமை வினைச்சொல் எவை எவை? இஸ்ஸு, ஹேஸு, டஸ்ஸு, டேக்ஸு, ஈட்ஸு எல்லாம் எஸ் என்று முடிகிறது. ஆனால் உன்னுடைய எழுவாய் சப்ஜெக்ட் பன்மையாக இருக்கும் பொழுது, பன்மை என்றால் என்ன? தே, வி, ராமா அண்ட் ரஹீம்னு சொல்லலாம், பீப்புளுங்களாம், இவைகளெல்லாம் வரும் பொழுது நீ எதை பயன்படுத்துகிறா என்று பார்க்கும் பொழுது அந்த பன்மை வினைச்சொல்லான டேக்கு, ஆறு, ஹேவு, டு இவைகளை பயன்படுத்த வேண்டும். அந்த ஒப்பந்தத்தை நீ நன்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும். அநேக மாணவர்கள் தங்களுடைய மதிப்பெண்கள் குறைந்து விடுகிற காரணம் என்ன என்றால் இந்த எழுவாய் வினைச்சொல் சப்ஜெக்ட் வெர்ப் அக்ரிமெண்ட் சரியாக இல்லாத காரணத்தினாலே. அடுத்த தவறு என்னன்னு பார்த்தீர்கள் என்றால் வேர்ட் ஃபார்ம். வேர்ட் ஃபார்ம் என்றால் என்ன? பொதுவாகவே ஒரு வார்த்தை கண்டுபிடித்தால் அந்த வார்த்தை தனக்கு தெரிந்து விட்டது என்று நினைத்து கொண்டு வார்த்தையை போட்டு விடுவார்கள். ஆனால் அந்த வார்த்தை அது பெயர் சொல்லா, வினை சொல்லா, பெயரூறு சொல்லா, வினையூறு சொல்லா என்பதை நன்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும். அதற்கு தகுந்த வாக்கியங்களை போட வேண்டும். வேர்ட் ஃபார்ம். இரண்டாவது அநேக தவறுகள் மாணவர்கள் செய்யக்கூடியது. சம் பீப்புள் யூஸ் I.E.L.T.S ரிசல்ட்ஸ் ஃபார் இமிகிரேட் பர்பஸஸ். அநேக மக்கள் இந்த I.E.L.T.S அந்த மதிப்பெண்களை வெளிநாட்டுக்கு சென்று வாழ்வதற்காக, நாட்டை விட்டு வெளிநாடு செல்வதற்காக
அந்த நாட்டுக்கு போய் வாழ்வதற்காக இந்த ஐஎல்ஸ் பரீட்சையை எடுக்கிறார்கள். இங்க இமிகிரேட் பர்பசஸ், வெளிநாட்டு செல்லக்கூடிய தேவைகளுக்காக. அப்ப நீங்க எதை யூஸ் பண்ணுவீங்க? இதுல என்ன தவறுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இமிகிரேட் என்பது வினைச்சொல். ஒரு வாக்கியத்துல ஒரு வினைச்சொல் தான் இருக்க வேண்டும். இந்த யூஸ் என்பது வினைச்சொல் ஏற்கனவே வந்துவிட்டது. இங்க யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஒரு வினைச்சொல் வந்து விட்டது. ஒரு வாக்கியத்தில் ஒரு வினைச்சொல் தான் இருக்க வேண்டும். ரிசல்ட்ஸ் என்பது பெயர்ச்சொல். I.E.L.T.S ரிசல்ட்ஸ், I.E.L.T.S விடைகள். ஃபார் இமிகிரேட் பர்பசஸ், பர்பசஸ் என்பது ஒரு வினைச்சொல் பெயர்ச்சொல். ரிசல்ட்ஸ் என்பது ஒரு பெயர்ச்சொல். ஸோ இமிகிரேட் இதுவும் ஒரு பெயர்ச்சொல்லாக வர வேண்டும். ஏற்கனவே ஒரு வினைச்சொல் வந்துவிட்டது யூஸ். ஆக இது இமிகிரேஷன் என்று வர வேண்டும். இமிகிரேஷன் என்றால் என்ன, எமிகிரேஷன் என்றால் என்ன? ஒரு நாட்டை விட்டு இந்தியாவிலிருந்து அமெரிக்கா செல்வதற்கு அது எமிகிரேட் என்று சொல்வார்கள். அமெரிக்காவிலே அங்கிருந்து கொண்டு வெளிநாட்டிலிருந்து வந்து தங்கக்கூடியவர்களை இமிகிரேஷன் என்று சொல்வார்கள். இந்தியாவிலிருந்து வெளிநாடு செல்வதற்கு எமிகிரேட். வெளிநாட்டு வாழ் மக்கள் இந்தியாவிலே வந்து வரக்கூடியவர்களை இமிகிரேட் என்று சொல்வோம். ஸோ இங்கே இமிகிரேஷன் என்று பயன்படுத்த வேண்டும், சேஞ்ச் டு இமிகிரேஷன். ஸோ இது மிக மிக முக்கியம். உதாரணத்துக்கு ஆஃபீஸ் என்றால் என்ன? ஆஃபீஸ் என்றால் அலுவலகம். ஒஃபிஷியேட் என்றால் என்ன? நிர்வகி. ஒஃபிஷியல் என்றால் என்ன? நிர்வாக சம்பந்தமான. ஒஃபிஷியலி என்றால் என்ன? நிர்வாகமாக, நிர்வாக சம்பந்தப்பட்ட. ஸோ இந்த பெயர் சொல்லா, வினை சொல்லா, பெயரொரு சொல்லா, வினையொரு சொல்லா, அந்த வேர்ட் ஃபார்ம் சப்ஜெக்டா, வேர்பா, அட்வபா, அஜெக்டிவா என்பதை கண்டுபிடிக்கும் பொழுது தவறுகள் நிச்சயமாக அங்கே நடைபெறும். அந்த திருத்தங்களை நீங்கள் செய்வதன் மூலமாக மறுபடியும் ஒரு 0.5 அல்லது 1 மார்க் நீங்கள் பெறுகிறீர்கள். 1 மார்க் என்பது 15% உங்களுடைய IELTS எழுத்து பயிற்சியின் பொழுது திருத்தி அதை சரிப்படுத்தினால் உங்களுக்கு 15% மார்க் அதிகமாக பெறுகிறீர்கள். அடுத்ததாக டென்ஸ், மிக மிக முக்கியம். காலங்கள் எப்படி எழுவாய் சப்ஜெக்ட் ஒரு முக்கியமாக வருகிறதோ அதை போன்று வினைச்சொல், ஒரு வாக்கியத்துக்கு ஒரு வினைச்சொல். அப்போ ஒரு கட்டுரையிலே நீ குறைந்தது ஒரு 30 வாக்கியங்கள் எழுதும் பொழுது அதில் குறைந்தது 30 வாக்கியங்கள் என்றால் ஒவ்வொரு வாக்கியத்திற்கும் போடுங்கள் 15 வார்த்தைகள். ஒவ்வொரு வாக்கியத்துக்கும் 15 வார்த்தைகள். ஸோ 30 வாக்கியம் இன்ட்டு 15 என்று போடும் பொழுது ஆல்மோஸ்ட் 450. அது ரொம்ப அதிகம் வேண்டாம். ஒரு 20 வாக்கியம் என்று போடுங்கள், சரியாக போடும். 15 ஒரு 300 வார்த்தைகள், ரைட்டு. அப்போ ஒரு வாக்கியம் 15 வார்த்தைகள், 20 வாக்கியம் 300 வார்த்தைகள். ஸோ 20 வாக்கியம் என்று வரும்பொழுது 20 வினைச்சொற்கள் வர வேண்டும். ஒரு கட்டுரையிலே குறைந்தது 20 வினைச்சொற்கள். அந்த 20 வினைச்சொற்கள் என்ன காலத்தில் இருக்கிறது? நிகழ்காலமா, இறந்த காலமா, எதிர்காலமா? நிகழ்கால எச்சமா, இறந்த கால எச்சமா? ஹேஸ் ஹேவ் எங்கே யூஸ் பண்ணும்? ஹேம் இஸ் ஆர் எங்கே யூஸ் பண்ணும்? செய்வினை செய்பாட்டு வினை எங்கே யூஸ் பண்ணும்? பீயிங் எங்கே யூஸ் பண்ணும்? பீன் எங்கே யூஸ் பண்ணணும்? இந்த காலங்களை நீங்கள் நன்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் ஒரு கட்டுரையிலே குறைந்தது 20 வினைச்சொற்கள். 20 வினைச்சொற்கள் தங்களுடைய காலத்தை நிர்ணயித்து சொல்ல வேண்டும். நிகழா, இறந்தா, எதிர்காலமா, நிகழ்காலத்தொடரா, செய்விடையா, செய்பாட்டு வினையா? இங்கே பாருங்க, some people did I.E.L.T.S tests in order to go to universities in English speaking countries. ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு சென்று வாழ்வதற்கு, படிப்பதற்கு, யூனிவர்சிட்டிஸ் என்றால் படிப்பதற்காக மக்கள் I.E.L.T.S பரீட்சையை எடுத்தார்கள் என்று வருகிறது. டிட் என்று வருகிறது. சரியானதா? அதாவது மக்கள் வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகங்களில் சேர்ந்து படிப்பதற்காக I.E.L.T.S பரீட்சையை எடுக்கிறார்கள். இங்கே டிட் போட்டிருக்கிறோம், ஆனால் டூ தான் போட வேண்டும். ஏன் டூ போட வேண்டும்? ஏன் டிட் போட்டால் தவறு என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இறந்த காலத்திலே ஒன்று நடக்கிறது, நிகழ்காலத்திலே ஒன்று நடக்கிறது, எதிர்காலத்திலே ஒன்று நடக்கிறது, 3 காலத்திலும் ஒன்று தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது அதை எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் தான் பயன்படுத்துகிறாய். ஸோ டூ தான் போட வேண்டும். இறந்த காலத்திலும் வெளிநாட்டுக்கு பரீட்சைக்காக பல்கலைக்கழகங்களில் சேருவதற்காக I.E.L.T.S பரீட்சை எடுக்கிறார்கள். நிகழ்காலத்திலும் எடுக்கிறார்கள், எதிர்காலத்திலும் எடுப்பார்கள். ஸோ 3 காலத்திலும் எடுக்கும் பொழுது அதை நிகழ்காலத்தில், சாதாரண நிகழ்காலத்தில் தான் பயன்படுத்த வேண்டும். நேற்று, இன்று, நாளை சூரியன் 6 மணிக்கு தான் உதிக்கிறான். அப்போ எப்படி சொல்லுவீங்க? சன் அரோஸ்னா சொல்லுவீங்க. சன் அரைசஸ்.
பொதுவாகவே வழக்கமாக ட்ரெயின் எப்பொழுதும் 6 மணிக்கு வருகிறது. நேற்று, இன்று, நாளை ட்ரெயின் அரைவ்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். ஸோ வழக்கமாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல அது நிகழ்காலத்தை வினைச்சொல்லை போடுகிறாய். ஸோ டிட் ராங்கு, சேஞ்ச் டு டூ ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். அடுத்ததாக ராங் ஆர்டிக்கல், மிக மிக முக்கியம். ஏ அண்ட் த. பெயர் சொல்லுக்கு ஒரு மரியாதை, பெயர் சொல்லுக்கு ஒரு மரியாதை, அது சுட்டெழுத்து. சுட்டெழுத்து என்பது ஏ அண்ட் த. ஏ ஆன் என்பது த என்றால் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு பெயர் சொல்லை குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு சுட்டெழுத்து. த டெஃபினிட் ஆர்டிக்கல் என்று சொல்கிறீர்கள். ஏ ஆன் இன்டெஃபினிட் ஆர்டிக்கல் என்று சொல்கிறீர்கள். அப்ப எல்லா பெயர் சொல்லுக்கும் ஏ அண்ட் த பயன்படுத்தலாமா? சிலதுக்கு பயன்படுத்தலாம், சிலதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது. கவுண்டபிள் நவுன்ஸ், கவுண்டபிள் நவுன்ஸ். எப்போது உதாரணத்துக்கு என்ன, பாய்னா ஒன்று, ரைட்டு, நிறைய பையனுங்கன்னா பாய்ஸ், கேர்ளு கேர்ள்ஸ், மேனேஜர் மரியாதை நிமித்தமாக, மலைகள், ஆறுகள், ஊர்கள், பெயர்கள், மனிதர் பெயர்கள் எங்கெல்லாம் போடக்கூடாது, எங்கெல்லாம் போட வேண்டும். ஒபாமா இருக்கிறார், த ஒபாமான்னு போடலாமா? தப்பா ரைட்டா? மனிதனுடைய பெயருக்கு முன்னாடி த போடக்கூடாது, ஏ ஒபாமா சொல்லலாமா? தவறு. மனிதனுடைய பெயருக்கு முன்னாடி ஏ அண்ட் த யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நாடு த அமெரிக்கா என்று சொல்லலாமா? கூடாது, தவறு. யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா த போடலாமா? த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா கரெக்டா தப்பா? கண்டிப்பாக போட வேண்டும். த யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ், த யுனைடெட் கிங்டம், த போட வேண்டும். ஏன் இங்கே இந்த இடத்துல மட்டும் த போடணும்? ஏன்னா யுனைடெட் அட்ஜெக்டிவ், ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா. வெறும் அமெரிக்கானா த போடக்கூடாது. ஆனால் த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா என்று சொல்லும் பொழுது த பயன்படுத்த கண்டிப்பாக பயன்படுத்த வேண்டும். அதை எழுதவில்லை என்றால் உனக்கு அரை மார்க் என்று விட்டது, தவறு. த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா என்று போடவில்லை என்றால், த போடவில்லை என்றால் அரை மார்க் போய்விட்டது. மேனேஜர், த மேனேஜர் என்று போடுவாயா இல்லை வெறும் மேனேஜர் என்று போடுவாயா? த மேனேஜர் கண்டிப்பாக இட வேண்டும். அந்த த போடவில்லை என்றால் முடிந்தது, அரை மார்க் அவுட்டு. ஸோ இந்த த ரொம்ப முக்கியம். சம் பீப்புள் டூ த I.E.L.T.S என்று எழுதக்கூடாது. டு டிட்டர்மைன் த லெவல் ஆஃப் ப்ரொஃபிஷியன்சி. ப்ரொஃபிஷியன்சி என்றால் என்ன? தங்களுடைய பேச்சு சரளம், தங்களுடைய எழுத்து சரளத்தன்மை, தங்களுடைய கேட்கக்கூடிய தன்மை, தங்களுடைய வாசிக்கக்கூடிய தன்மை, ப்ரொஃபிஷியன்சி, அதை சோதிப்பதற்காக I.E.L.T.S பரீட்சையை எழுக்கிறார்கள். அந்த I.E.L.T.S பரீட்சை த I.E.L.T.S, தனா அந்த. இங்க த வந்து தவறு. ஏன் தவறு? இது I.E.L.T.S என்பது பொதுவானது. பொதுவானதுக்கு முன்னாடி த போடக்கூடாது. பொதுவான ஒரு பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அடுத்ததாக பங்க்சுவேஷன் ரொம்ப முக்கியம். பங்க்சுவேஷன் என்றால் என்ன? குறிகள் என்று சொல்வார்கள். காற்புள்ளி, கமா, அரைப்புள்ளி, செமிகாலன், அடைப்புக்குறி, அடைப்புக்குறி, இன்வெர்டட் கமாஸ், ஆச்சரியக்குறி, எக்ஸ்கிளமேஷன் மார்க்ஸ், கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ். எந்தெந்த எழுத்துக்களுக்கு முதலாவதாக பெரிய எழுத்து போட வேண்டும், கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ். இவைகளை எல்லாம் நீங்கள் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டும். சம் ஓவர்சீஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டூ த I.E.L.T.S டெஸ்ட் பிஃபோர் கமிங் டு ஆஸ்திரேலியா. பல வெளிநாட்டு மாணவர்கள் ஆஸ்திரேலியா வருவதற்கு முன்னாடி I.E.L.T.S பரீட்சையை எழுதுகிறார்கள். அப்ப நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? இந்த இடத்துல ஆஸ்திரேலியா AUST சின்ன எழுத்துல இருக்கிறது, ஏ சின்ன எழுத்துல இருக்கிறது, பெரிய எழுத்துல ஏ போட வேண்டும். ஒரு நாட்டினுடைய பெயர், மனிதனுடைய பெயர், ஆற்றினுடைய பெயர், குளத்தினுடைய பெயர், இவைகளுடைய பெயர்கள் பெரிய எழுத்துக்களில் நீங்கள் எழுத வேண்டும். ஸோ ஆஸ்திரேலியா ஏ கேபிட்டல் லெட்டரில் போட வேண்டும். ஸோ இவைகளை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது சில பேர் நன்றாக எழுதியிருப்பார்கள், ஆனால் மார்க் 6 மார்க் 7 மார்க் தான் வந்திருக்கிறது. 8 மார்க் 8.5 மார்க் வர வேண்டும். என்ன காரணம்? இந்த 6 இடங்களிலே அநேக தவறுகளை அவர்கள் இழைக்கிறார்கள். இந்த 5 இடங்களிலே மிக முக்கியமாக கட்டுரை நன்றாக எழுதியிருக்கிறார்கள், 300 வார்த்தைகளிலே எழுதியிருக்கிறார்கள். எழுதியதோடு மட்டுமல்ல, சிறந்த கருத்துக்களை கொடுத்திருக்கிறார்கள், பாயிண்ட்ஸை கொடுத்திருக்கிறார்கள், அழகான பேராகிராஃப் எழுதியிருக்கிறார்கள், நல்ல ஹேண்ட் ரைட்டிங், தங்களுடைய எழுத்து திறமை நன்றாக இருக்கிறது. அனைத்தும் இருந்தும் கூட ஏன் அவர்களுக்கு 6.5 மார்க்கும் 6 மார்க்கும் வந்திருக்கிறது? ஏன் 8 8.5 வரவில்லை என்றால் இந்த சிறு சிறு தவறுகளை அவர்கள் செய்தார்கள். ஸோ ப்ரூஃப் ரீடிங் என்று சொல்லுவது போல எழுதி முடித்தவுடன் நீங்கள் அதை பார்த்து எங்கே தவறு இருக்கிறது, அது இந்த சப்ஜெக்ட் வெர்ப் அக்ரிமெண்ட், இந்த பெயர் சொல்
இந்த சப்ஜெக்ட் என்றால் என்ன, எழுவாய், வேர்ப் வினைச்சொல், எழுவாய் வினைச்சொல்லிலே தவறா, அல்லது வேர்ப் ஃபார்ம் எந்த வார்த்தை எங்கே எந்த சூழ்நிலையில் பயன்படுத்த வேண்டும் அந்த தவறா, டென்ஸ் காலங்கள் வினைச்சொல்லினுடைய காலங்கள் நிகழ் இறந்த எதிர்காலம், அதிலே பல 12 வகைகள், அதிலே செய்வினை செய்பாட்டு வினை 20 வகைகள், எந்த வகையிலே எதை போட வேண்டும், ராங் ஆர்டிகல்ஸ் and the அது தவறாக போட்டிருக்கிறோமா, அல்லது பங்க்சுவேஷன் குறியீடுகளில் ஏதாவது தவறா என்பதை நீங்கள் நன்கு பார்த்து சரி செய்து பார்க்கும் பொழுது உங்களுடைய மதிப்பெண் உயர்கிறது. ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ. அடுத்ததாக ஸ்டெப் 4 மிக மிக முக்கியம். எல்லாம் எழுதி முடிச்சாச்சு. ப்ரூஃப் ரீடிங், நீ எழுதுனது சரியா, செக் பண்ணுகிறாய். நம்பர் 1, பங்க்சுவேஷன் என்றால் என்ன, குறிகள் கமா போட்டிருக்கிறாயா, ஃபுல் ஸ்டாப் போட்டிருக்கிறாயா, கேபிட்டல் லெட்டர் சரியாக இருக்கிறதா, ஸ்பெல்லிங் சரியாக இருக்கிறதா. ரெண்டாவது, அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் சப்ஜெக்ட் அண்ட் வேர்ப், இது ரொம்ப முக்கியம். சில பேர் சப்ஜெக்ட் சிங்குலராக இருக்கும், வெர்பு ப்ளூரலாக போட்டுருவாங்க. சில பேர் வெர்பு ப்ளூரலாக இருக்கும், சப்ஜெக்ட் சிங்குலராக போட்டுருவாங்க. நவுன் கூட எஸ் சேரும் பொழுது ப்ளூரல், வேர்பு கூட எஸ் சேரும் பொழுது சிங்குலர். நவுன் கூட எஸ் சேரும் பொழுது ப்ளூரல், வெர்பு கூட எஸ் சேரும் பொழுது சிங்குலர். பாய்ஸ் கூட எஸ் இஸ்ஸா ஆரா போடுவேன். பாய்ஸ் கூட என்ன போடுவேன், பாய்ஸ் கூட ஆறு, பாய் கூட இஸ். புரிஞ்சுதா? நவுன் கூட எஸ் சேரும் பொழுது அது ப்ளூரல், வெர்பு கூட எஸ் சேரும் பொழுது அது சிங்குலர். பாய்ஸ் எஸ் சேர்க்கிறது, அதனால் இந்த பக்கம் 6 தான் போட்டு விடுகிறாய். ஸோ சிங்குலரும் தான் சேரும், வெர்பு ப்ளூரலும் தான் சேரும். ரைட்டா? வெர்பு முடியறது எஸ்ல முடியறது எல்லாம் சிங்குலர், இஸ்ஸு, ஹேஸு, டஸ்ஸு, ஈட்ஸு. ஸோ அந்த அக்ரிமெண்ட்டை பார்த்து விடுகிறாய். அதுக்கு டென்ஸ் நிகழ்காலமா, இறந்த காலமா, எதிர்காலமா. வேர்ட் ஃபார்ம்ஸு, ஒரு வார்த்தை அட்ஜெக்டிவாக இருக்கிறதா, பியூட்டிஃபுல் அட்ஜெக்டிவ். நவுன் பியூட்டி, அது நவுன். வேர்ப் பியூட்டிஃபை, அழகுபடுத்து. அட்வர்ப் பியூட்டிஃபுல்லி, இந்த ஒரே வார்த்தை பெயர் சொல்லாகும், வினைச்சொல்லாகும், பெயர் உரிச்சொல்லாகும், வினை உரிச்சொல்லாகும் மாறக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டியை நீ அறிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். அடுத்ததாக ஆர்டிகல்ஸ், எங்க யூஸ் பண்ணுவேன், and எங்க யூஸ் பண்ணுவேன், they எங்க யூஸ் பண்ணுவேன், ஏ and the சொல்ல முடியுமா? உதாரணத்துக்கு பாருங்க, இந்த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் சென்டர். இப்போ முதல்ல ஒன்று யாரும் தெரியாத பொழுது, இப்போ இந்த பொண்ணு முதல்ல பார்க்குறேன், ஐ சா ஏ கேர்ள். முதல்ல பார்க்கும் பொழுது ஏ கேர்ள், யாருன்னே தெரியாத பொழுது ஏ கேர்ள். ஒரு நவுன தெரியாத பொழுது ஏ கார், த கேர்ள்ஸ் நேம், அப்போ அந்த பெண். அப்போ முதலாக முன்பின் தெரியாத நவுனை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது ஏ, அந்த நவுன் உனக்கு அறிமுகமானவுடன் அடுத்ததாக த யூஸ் பண்ற. ஐ saw a car, the car is a மாருதி கார். ஐ saw a girl, the girl's name is அர்ச்சனா. ரைட்டா? முதலாக பார்க்கும் பொழுது ஏ, அந்த பெயர் சொல் அறிமுகமானவுடன் அதற்கு த என்று அடையாளம் கொடுக்கிறாய். அதை ஏன் இங்க யூஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும். வேர்ட் ஆர்டர் அடுத்ததாக சிம்பிள், காம்பவுண்ட், காம்ப்ளெக்ஸ். சிம்பிள் என்றால் என்ன, சாதாரண வாக்கியம். ஐ ஈட் ஏ மேங்கோ, இது ஒரே வெர்பு ஈட்டு, அதான் சிம்பிள். ஐ ஈட் ஏ மேங்கோ அண்ட் ஐ ஈட் ஏ ஆரஞ்ச், இது காம்பவுண்டு. ஐ ஈட் ஏ மேங்கோ பிகாஸ் ஐ எம் ஹங்கிரி, இது காம்ப்ளெக்ஸ். நான் மாம்பழம் சாப்பிட்றேன் ஏனென்றால் எனக்கு பசி ஏற்படுகிறது, அது காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ சிம்பிள் என்ன, காம்பவுண்ட் என்ன, காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன, இந்த எஸ்ஏ ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் அறிந்து கொண்டு இருக்க வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, 250 வார்த்தையிலே டாஸ்க் 2 எழுத வேண்டும். தலைப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள், அந்த டாபிக் என்ன என்று பார்க்க வேண்டும், காசு என்ன, எஃபெக்ட் என்னன்னு பார்த்து கொண்டு விட்டாலே அந்த டாபிக்கை தெரிந்து கொள்வாய். உன்னுடைய வேலை என்ன என்பது கீழே, அதற்கு கீழே வை, வென்னு, விச்சு, வேறு. அவங்க ரெக்கமெண்டேஷன் டாஸ்க் கொடுத்துருக்கார்கள், நீ என்ன செய்ய வேண்டும் என்று. அது இன்ஃபினிட்ல செய்ய என்கிற எச்சத்தில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய, வினைச்சொல்களுடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய. உதாரணத்துக்கு இங்கே என்ன கொடுத்திருக்கிறார்கள், மேக் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ், அப்படி சிபாரிசு எழுது என்று சொல்கிறார்கள். ஸோ அதற்கு தகுந்தபடி நீ டாஸ்கை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஸோ ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2, ஸ்டெப் 3, ஸ்டெப் 4. ஸ்டெப் 1ல என்ன பார்த்துருக்கிறீங்க, டாபிக் என்ன, உன் வேலை என்னன்னு பார்க்கிறாய். ஸ்டெப் 2ல எப்படி அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவது என்று பார்க்கிறாய். ஸ்டெப் 3ல உண்மையாகவே எழுதி விடுகிறாய். ஸ்டெப் 4 எழுதுனதை படித்து செக் பண்ணுகிறாய். Hope you are able to understand. No doubt about it. Thank you.